अज दे दिन मई की 5 तरीक नूं 1723 साल विच ਗਿਆਨੀ भगवान सिंह दे घर इचोगिल पिंड दे विच होया सी। ਗਿਆਨੀ भगवान सिंह ਗਿਆਨੀ हरदास सिंह जी दे पुत्र सन ते ਗਿਆਨੀ हरदास सिंह जी श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे सेवकां विचों सन, जिन्हां ने दसम पातशाह की हजूरी दे विच अमृत की दात प्राप्त की सी ते दसम पातशाह की हजूरी दे विच रह के घालना घालियां गुरसिੱਖੀ का प्रचार करना किया। दसम पातशाह जी के ज्योति जोत समान तो पिछों जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब दे विच आके सिख जदोजहद की अगवाई की ते भाई हरदास सिंह जी बाबा बंदा सिंह बहादुर के जथे विच शामिल हुए। बाबा जी के नाल उन्होंने जंगां च हिस्सा लिया ते बाबा जी के नाल ही उन्होंने गिरफ्तारी हुई ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाल 1716 दे विच भाई हरदास सिंह जी शहीद हुए सन। जदों गुरदास नंगल दे विचों बाबा बंदा सिंह बहादुर के जथे नूं गिरफ्तार किया गया सी, कैद विच पाया गया सी ते भाई हरदास सिंह जी भी उस जथे दे विच सन। भाई हरदास सिंह जी जिथे एक वधिया योधे सन, लड़ाकू सन, उत्थे नाल ही भाई साहब होनी हथियार बनाउण दा काम भी करते सन, क्योंकि हरदास सिंह जी तरखाना के परिवार विचों सन। सो इन्हां नूं सोझी सी हथियार बनाउण दी, हथियार भी बनाउंदे सन ते नाल ही नाल जथे दे विच रह के जूझदे भी सन। ते उत्थे ही भाई साहब होणां ने अपनी शहादत दित्ती दिल्ली दे विच 1716 जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी शहीद हुए। बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद पंजाब दे विच एक अस्थिरता जी फैल गई सी। कोई ऐसा सिख आगू नहीं सी जो सिखां दी खिंडी पुंडी ताकत नूं इकट्ठियां करके संगठित करके मुड़ तो अपने मिशन अपने टीचे की प्राप्ति दे वल वध सकदा हो। जदों हरदास सिंह जी शहीद हुए तो इन्हां दे पुत्र सन भगवान सिंह ते फिर भगवान सिंह ने अपने परिवार की जिम्मेवारी संभाली ते नाल ही नाल सिख जथियां दे विच शामिल हो के अपने पिता वाला कारज हथियारां की सेवा करनी, जथियां नूं वधिया तो वधिया हथियार बना के मुहैया करवाने, ये कारज संभाल गए। ये कारज करते रहे ते नाल परिवार की परवरिश भी चलती रही ते मई की 5 1723 नूं अज वाले दिन सरदार भगवान सिंह जी के घर जस्सा सिंह का जन्म होया सी। जस्सा सिंह क्योंकि उस परिवार विचों सी जिहदे दादे ने गुरु गोबिंद सिंह जी की संगत की, जिहदे दादे ने गुरु गोबिंद सिंह जी के जथे तो अमृत छक के गुरु साहब के चरणों में सेवा की, जिहदे दादे ने बंदा सिंह बहादुर नाल जूझदियां अपनी शहादत दी ते जिहदे पिता उसे कारज नूं अगे तोर रहे ने। तो कुदरती गल है कि जस्सा सिंह नूं विरसे दे विचों गुरबत गुरसिੱਖੀ की गुरती अपने परिवार विचों मिली सी। अमृतधारी ने, जूझण वाले ने ते जदों पंथ की एकत्रता करके दल खालसा दे वल्लों अपने आने वाले भविख के घुप हनेरे नूं वेखदियां होइयां उहनूं दूर करन दे लई तहैया कीता जांदा, उद्यम कीता जांदा ते पंथ नूं 2 हिस्सियां दे विच वंडिया जांदा, बुढ़ा दल ते तरुणा दल सिखां दे जथियां।
ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ 12 ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਹੈ। ਇਹ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਮਿਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਮਿਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਲ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਆ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਵਾਂਗ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਾ ਠੋਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਜੁਝਾਰੂ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਥੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਖੇ ਤੇ ਜੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਕਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤਿਆਂ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੇ ਬਿਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸੀ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਆਪਣੇ 5-6 ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰੌਣੀ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਜਥਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਬਈ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਹਮਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਖੜੋਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਿੱਠੀ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ। ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋੜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ। ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ, ਆਹ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਜੇ ਬਚਣਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਚਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਖਾਣਾ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਭਲੇ ਉਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲਕਬ ਸੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ, ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਾਂ ਉਹ ਵੀ ਏਡੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਉਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਉਲਝਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤਾਂ 'ਚ। ਉਂਝ ਤੇ ਭਗਤ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਰਵਿਦਾਸੀਓ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਜੱਟੋ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਭਗਤ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਖੇਡੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਚੱਲਿਓ। ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ। ਆਹ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੀ, ਆਹ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਛੀਂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਖੀਰ ਖਾ ਲਓ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ, ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਤਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਪਏ, ਵੰਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ।
ਸੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਜਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤਾਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਸਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 44 ਥੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਤਖਤ ਤਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਖਤ ਤਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਖਤ ਤਾਊਸ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ 1803 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੋਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਖੇਰੂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਖਤ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਝੁਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਜ਼ਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਪੰਥ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਗੁਲਦਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਪੰਥ, ਇੱਦਾਂ ਇਹੀ ਪੰਥ ਦਾ ਸੁਖ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ 'ਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੜ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਿਕ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਗੰਧੀ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲਾਲੋ ਜੀ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਲੋ ਜੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਲਾਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਰਖਾਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਪੰਗਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਆਪਣਾ ਅਭਿਮਾਨ ਉਹ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕੋ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਬਈ ਆਹ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਣੂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਣੂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ, ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਣੂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਤੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਖਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਾਟੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਨਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਘੜੇ ਹੋਏ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰੈ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਜੈਸੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਭਰਮ ਭੇਦ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਭੇਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ, 5 ਮਈ 1723 ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਚੰਦ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ, ਸੇਧਾਂ ਲਈਏ। ਖੈਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲੜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹ ਬਾਝ ਨ ਜੀਆ ਜਾਈ, ਜੋ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਘਾਲ ਅਗਾਈ।
जाई। सद जीवन भलो कहाही, मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिय ज्ञान विचारा, निज निरखत गत व्यवहारा। रहाओ। बाबा कबीर जी का यह वचन है। कबीर जी महाराज कहन लगे, अब क्या कथिय ज्ञान विचारा। कई बारी ना साध संगत कुछ घटनावां साडे सामने इवें दियां वापर जांदियां ने, जिथे आपां कह दिंदे आ भी हुण सानूं ते बोलण दी लोड़ है कोई नहीं, सब कुछ ते सामने हो गया, हुण दस्सण दी बयान करन दी ते कोई जरूरत ही नहीं। बाबा कबीर जी कहन लगे, अब क्या कथिए, हुण की कथिए भाई, हुण की व्याख्या करिए, हुण की बोल के दसीए। ज्ञान विचारा, गुरु तो प्राप्त होया, गुरु का ज्ञान, गुरु का उपदेश, उसकी विचार ऐसी है बई उन्हें सारी गल्लां स्पष्ट कर दित्तियां ने। हुण की बोल के दसी, हुण बोल के दस्सण की लोड़ ही नहीं रह गई। हुण ते सब कुछ समझ आ चुकिया, सब स्पष्ट हो चुकिया है। निज निरखत गत व्यवहारा। निज निरखत, निरखत का अर्थ हुंदा है निरीखण करना, परखना। बाबा कबीर जी कहते, निज निरखत असी अपने आपे नूं चीनिया, अपने आपे नूं पछाणिया, अपने आपे दी परख कीती ते सानूं पता चलिया भी भाई इस तो बिना बाकी जिहड़े व्यवहार ने ना, धंधे ने, वो ते माया दे ही धंधे ने। जदों अपने आपे दी विचार कीती, जदों अपने अंदर झात मारी ते पता चलिया मन तेरे अंदर परम जोत दी ओही अंश है जो बाकी सारियां दे अंदर है। तेरे अंदर परम जोत दी ओही अंश है जिस तो आ सारा ब्रह्मांड फलीभूत होया बनिया है। उसका किणका तेरे अंदर पिया होया है। अपने मूल नूं पछाण, अपने अंदर झाती मार ते पता चलेगा ऐ मन तू ही ब्रह्म दी जोत है, तू ही ब्रह्म दा रूप है। अपने आपे नूं पछाणना कर। निज निरखत, निज अपने आपे नूं निरखिया, परखिया, पछाणिया, अंदर झाती मारिया, यह अनुभव हो जाता, ये सोझी आ जाती है भी जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। भाई जिसनूं ब्रह्मांड विच लभ्या जा रहा है वो तो साडे पिंड शरीर दे अंदर मन विच टिकिया पिया है। ते इसकी प्राप्ति उसनूं हुंदी जो अंतर आत्मे की खोज दे विच लगदा है। इसलिए पातशाह कहते ने, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन जोत तेरे अपने अंदर है, बाहर उसनूं ना ढूंढना कर। महाराज जी ने ते बाणी विच इत्थों तक लिख दिता एक थां दे उपर, सतगुरु कहते भाई जिहड़े ये लभदे फिरदे आ ना, हुण की कहीए असीं इन्हां नूं, की कहीए। बाबरे तै ज्ञान विचार ना आया, ए बाबरे, ए झल्ले, ए कमले, तै इन्नी को सोझी नहीं प्राप्त की जिसनूं तू लभदा फिरदा है वो ते तेरे अपने अंदर है, ते तू बाहर ढूंढदा फिर रहा पिया है। निज निरखत गत व्यवहार, निज निरखिया, अपने आपे नूं चीनिया, समझ आ गई। ते महाराज बाबा कबीर जी कहते, अब क्या कथिए ज्ञान विचारा। हुण भाई ऐसी सोझी मिल गई है ते हुण असीं की कथिए, सानू बोल के दस्सण दी ते लोड़ नहीं है। हुण साडा मन पतीज